In today's section, we are going to discuss some problems of impact loading. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഇമ്പാക്ട് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ലോഡിങ്ങിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. A 5 kilogram block is dropped from a height of 200 millimeter onto a beam as shown in figure. So the mass is equal to 5 kilogram. Okay, so the weight will be m into g. So we got the weight. So it is dropped from a height of 200 millimeter. 200 is written here. Then the material has an allowable shear stress of 50 megapascal. The മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അലോവബിൾ ഷിയർ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അലോവബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം. സിഗ്മ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 megapascal. So we need to determine the dimensions of a rectangular cross section. This is a rectangular cross section. Okay, what's the depth? Depth is equal to, this is depth and it is a width. Okay, and the depth is equal to 1.5 times the width. Depth is equal to 1.5 times width. So we'll write d is equal to 1.5 times the b, and the value of E is also given. E is equal to 70 into 10 raised to 3 megapascal. Alright, okay. Now we need to find the dimensions b and d. So we have the equation for bending stress, instantaneous bending stress. Equation for bending stress, sigma dash is equal to sigma into 1 plus 2h by delta. This equation we need to take. Okay, write that equation. Okay, write that equation page number is shown here. So equation number is also shown here. So in this equation, sigma bar we know, നമുക്ക് sigma b അറിയത്തില്ല, y അറിയത്തില്ല. So need to find sigma b and y separately. Okay, we know that sigma b is equal to m by z. Sigma b is equal to m by z. So we need to find the value of z and m. Okay, we need to find the value of z and m. How will you find the value of m? M is moment. Okay, moment, how will you find the value of moment? Okay, this is a simply supported beam. Okay, and load is acting at a point which is not at the center. സെൻറ്ററിലാണോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. ഡിഫ്ലക്ഷൻ, സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ദ സ്പാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കുന്നു. സി ഇൻ പേജ് നമ്പർ 16. നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ 16 നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഗർ അതുപോലെ ഉണ്ട്. സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എ പോയിന്റ് distance a from the left side. Okay, in last it is given maximum moment is equal to FAB divided by L. Okay, here A is given, B is given and L is given. So we'll take the value of moment m is equal to F. Here instead of F we'll write WAB divided by L. So we can find the value of moment. So value of moment is equal to WAB divided by L. So we'll get the value of moment. Now we need to find the m by z, right? So m we got. Now we need to find the z. What will be the value of z? Again go to page number 12. Okay, page number 12. It is rectangular cross section, right? This is rectangular cross section. So the value of z is equal to bh square by 6. Okay, bh square by 6. So value of which is equal to bh square by 6. B instead of h we need to take bd square by 6. So we got the value of z. So m by z we can calculate, sigma b we can calculate. Now we want y, the deflection. So the value of deflection, how we get? From the same page number 16.
Here 3 values are given, A to B, B to C and maximum value. Okay, so we don't know whether the maximum deflection is at B. We don't know whether the maximum deflection is at C. So we have to take any one of the equation. So we'll take A to B. Okay, we'll take this A to B equation. Here, what is value of x? The point at which force is acting, that is the value of x. X is a value where the force is acting. So here the value of x equal to, referring to this figure, the value of x is equal to, x ൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എ. എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് എ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തത്? നമുക്കറിയത്തില്ല എവിടെയാണ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ, നമുക്കറിയത്തില്ല. സോ നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ എ ടു ബിയോ ബി ടു സിയോ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും. സോ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു? എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 മൈനസ് എഫ് ബി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 6EL, അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദറ്റ് ഇക്വേഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തെഴുതി. ഇതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ നാം പറഞ്ഞു? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എ. അതായത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ട്, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ. നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്തുവാ? എൽ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുമായിരിക്കും? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണ്. എൽ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ട്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്താണ്? ഫിഗർ നോക്കി, ഇത് എ ആണ്, അല്ല ഇത് എക്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ വാല്യൂ എൽ ആണ്, ഇത് ബി ആണ്. അപ്പം എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനകത്തുനിന്നും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും, ബി കിട്ടും. അപ്പോൾ എൽ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്? എൽ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ബി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം? എൽ മൈനസ് എക്സിന് പകരം ബി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ മാറും? 2L അതുപോലെ എഴുതുക. പിന്നെ എൽ മൈനസ് എക്സിന് പകരം ബി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ബി സ്കോർ അതുപോലെ എഴുതുക. ഇവിടെ എൽ മൈനസ് എക്സിന് പകരം ബി സ്കോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ ബി സ്കോർ 2B സ്കോർ എന്ന് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. റൈറ്റ്, ഇതിനകത്ത് എയുടെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ, അറിയാം. ബിയുടെ വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ, അറിയാം. ഇയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. ഐയുടെ വാല്യൂ അറിയാമോ? ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്? റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഐ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ BH3/12 ആണ്. ഇത് ഏത് പേജ് നമ്പറാണ് കിടക്കുന്നത്? പേജ് നമ്പർ 12 കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ BH3/12 നമ്മൾ എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം? ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടി. എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട്. ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട്. 3 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും. ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം? നമ്മുടെ σ-b എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്തോ കിട്ടും? നമുക്ക് അവിടുന്ന് ബിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഈ സ്ക്വയറൊക്കെ മാറ്റണം. ഈ ഒരു റൂട്ട് മാറ്റണം. റൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് D = 1.5 × B തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ അവിടുന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ ഇക്വേഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിയിലാണ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത്, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു? എത്ര, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡിങ്ങിന് തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ടഫായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ചെയ്ത് നോക്കണോ അത്രമാത്രം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് 600 Newton ഡ്രോപ്സ് ത്രൂ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 20 mm. Impact the center of 300 mm long simply supported circular beam.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിയ പ്രോബ്ലത്തിന് പോലും വെയിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ് അല്ല നേരിടുന്ന വെയിറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെന്താ പഠിക്കണ്ടേ? പിന്നെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്ര അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? അലോബിൾ സ്ട്രെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 90 MPa തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനർഷ്യ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് M/Z എവിടേക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം? നേരത്തെ എടുത്ത അതേ ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? M/Z ആണ്. M എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് മൊമെൻറ്റാണ്, റൈറ്റ്? മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ്. പക്ഷേ എന്താ ലോഡ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? ലോഡ് സെൻട്രൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ? പേജ് നമ്പർ 15 നോക്കി. പേജ് നമ്പർ 15 സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം. ലോഡ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലോഡ് സെൻട്രൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം അവിടെയുള്ള മൊമെൻറ്റ് എത്ര വരും? മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ FL/4 വരും, റൈറ്റ്? FL/4 എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ FL/4 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡ് അറ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ FL/ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷനാണ് വേണ്ടത്. ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം? ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ M/Z നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന M കണ്ടുപിടിച്ചു. Z എന്താണ്? Z ഇത് ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്? സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏത് പേജ് നമ്പറിലാണ് കിടക്കുന്നത്? പേജ് നമ്പർ 13. ഓക്കെ. പേജ് നമ്പർ 13 സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. ഈ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ Z വേണം. എന്നിട്ട് Z എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഏത് വരും? ഓക്കെ. നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. Z എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് 5d⁵32 πd³ ഇക്വേഷൻ വരും. അപ്പോൾ Z വാല്യൂ കിട്ടി. അപ്പോൾ M/Z നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. M/Z കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും, ആ പേജിൽ തന്നെ കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മൊമെൻറ്റ് വേണം. മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു. ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണം. ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പം ഇത് ഏത് ഇക്വേഷനാണ്? സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ലോഡ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്? ഈ 2 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? പറ. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ L/2 കൊടുക്കണം. എക്സ് എവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക? L/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. L/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഏത് കിട്ടും? ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് L/2 ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ L/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും? എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് L/2 ഇട്ട് കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ സിഗ്മ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് വൈയും പിന്നെ എമ്മും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലേ? സിഗ്മ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും? അവിടുത്തെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടും. സിമ്പിളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാൻഡിലിവർ ബീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻഡിലിവർ ബീമാണ്. ലോഡഡ് 400 cantilever beam rectangle cross section loaded 400 mm from the support. Okay, and അപ്പോൾ കാൻഡിലിവർ ബീമിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് 400, സപ്പോർട്ടീവിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബീം 115 ആണ്, ഡെപ്ത് 20 ആണ്. ഡിറ്റർമൈൻ്റെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ബി ഡാഷ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ബീം പിന്നെ വെയിറ്റ് ഓഫ് 100 ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്ന്? 5 mm ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ? ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് സിഗ്മ ബി ഡാഷാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സിഗ്മ ബി ഡാഷ് സൂക്ഷിച്ചാൽ എന്തുവാ? M/Z. ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഇത് റെക്ടാങ്കുലറാണ്. അപ്പോൾ M/Z വാല്യൂ, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ക്യാൻഡിലിവർ ബീം റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക? ഇതെടുക്കുക. നോക്കി, ക്യാൻഡിലിവർ ബീം റെക്ടാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അപ്പം എന്താണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ? എന്താണ്? F × L വരും.
ഇപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? എഫ് ഇൻറ്റു എൽ അല്ലേ? നോക്കി ഉണ്ടോ, ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വേണ്ടേ? ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എടുക്കണം? ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത്. നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക? ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് എന്ത് എടുക്കുക? ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെ അല്ലേ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഫിഗറിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക? എല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക. എൽ ക്യൂബ് മൈനസ് 3L² ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് 2L³ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എക്സ് എവിടെയല്ലോ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ് എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോയിലാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും? ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? WL³/3 അല്ലാണ്ട് മൈനസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ഏത് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നതെന്ന് കുറേ പേർ എനിക്ക് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ y ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ബാർ കിട്ടും. ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഒരു 3 പ്രോബ്ലംസ്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ ചോദിക്കും. ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സിഗ്മ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ. ഇതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സിഗ്മ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട്, സിഗ്മ ബി ഡാഷ് ഉണ്ട്, സിഗ്മ ബി ഉണ്ട്. ഈ സിഗ്മ ബീനെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്ത് പറയും? സിഗ്മ ബി ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ ആവും. അപ്പോൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാതിരി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ശരി.